first of all, are you listening, sir? Yes, sir. Spear. Okay, I want to go through some of our things like this is our full course that we are offering here. Are you comfortable with this display that I am showing just now? Yes, sir. It's yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and the sound, is it clear? The Yes, sir. sound? Okay, It's thank you, sir. So first of all, this is the thing like A-level English language full course. So you are of edXL, I guess. yes, sir. Yes, that's Okay, it. so I am teaching both edXL and Cambridge. Both you will get from me. So first of all, let me discuss this thing AS and then A2. Okay, sir. Okay, let me break one ice before starting the class. Just to show you one thing, that you will have this information from your friends or any other people, like they will give you this information that English language, why you are going to take English language, it is quite difficult or these or that. I think you have heard this from, Yes, sir. isn't Yeah, I it? mean, yes, sir. I heard from many people Yeah, that. okay. So in the very beginning, I'm going to break that ice that English language A levels is not that much difficult what everyone thinks, because I will guide you through this today's whole procedure. So how it is done and how we are going to cope it up. Okay. So it is English language is it is first of all, it is very much important for our, like you see many university courses. So it is very much helpful, like while you are doing some other courses, this English language, if you're very much better in English, it will help you go through those courses. I think you have known this from the very beginning. So what it helps you with, like for example, critical thinking, this one, if you want to write something better, far more out of the box, something advanced. So critical thinking, then communication, then analysis skills, all these three, I will say these three is quite enough. Then comes, it will improve your writing abilities and all this thing. So I think it is written over here. I'm not going to read it again and again. I think you have already read this from here, isn't it? Yes, sir. Sir, okay. So let me move on to the next important thing. So English, this our this full course will be divided into 4 different parts. Number 1, this is language and the individual. Okay, so you may get this idea, sir, this is quite difficult, or what is language and the individual, what is this? Okay, you know, this is like this unit focuses on like how we use the language in our daily life to express ourselves. It is not that much difficult, or I will say I will connect it with, you already did your O levels with this 4EB1 syllabus, isn't it? Yes, sir. Okay, so 4EB1 is very much connected to this syllabus. If you are very good at 4EB1, or if you found it quite nice doing 4EB1, then you will find this course quite easier. May I ask you the result that you achieved in your O level Sir, 4EB1? I got C. C. Yes, sir. Okay, no problem. So the thing is that C is quite a difficult thing to achieve these days, because this is English. This is quite an unpredictable subject. Okay. Now the thing is, language and the individual, it will ask you to find how the language is used in our daily life. What kind of word, what kind of things. Okay, it is language and the individual that will like this language acquisition in children, how children use their language, this dialect and accents,
how we speak, like, there are quite different tongue. For example, British English, American English, Canadian English, and there are so many types of English. So these are the accents, the dialects they use. Then comes this socialects and idealects. These are like, the society people, how they use their, like, you are in a society, how the society is using their English, how you are using it. Then gender language. Okay, am I making it a bit difficult for you to No, sir. understand, or Please. okay? Next comes language, power, and society. Now this will cover, this unit explores how language is used to construct and maintain social power. For example, media language. If I'm not that much clear, please ask me questions. What is media code language? For example, in O levels, you have gone through like leaflet and articles and this stuff, or like report writing. Are you comfortable with articles? Yeah, you have gone through. So media language is something like that, how we communicate with people with this kind of tools. For example, this what I just said, like articles and reports and blogs and contributions, website contributions. These are the political language, advertising language, and language and gender, how these are presented. These will come to paper 2. That is our WENO 2, paper 2, our AS paper 2. Then comes paper 3. This is language diversity and change. Like, different cultures, different countries have different ways, different languages. So from where it happened, from where this word came, the origin of the word, you have to detect, you have to find it out. Or the thing is that it will be already provided in your passage, it will be provided in your writing. So you will just collect it from there, and all you need is to write elaborately. You have to write in detail. Then comes language in action. So here you will have a text. From that text you will find it out that how the student, sorry, how that person or how anyone in that writing is quite using their English. For example, how their way of conversation is, how they have presented their way, or anything. Okay, now this is, I think, quite a difficult thing to understand for me as well, because if my teacher was explaining like this, I should have said that, sir, please sir, এভাবে বুঝান না, make it far easier for me. So let me make it a bit easier for you. Okay, AS এখানে হচ্ছে কি আরো ইজি করে আমি ভেঙেছি ব্যাপারটাকে. Here it is more easily, more understandable. Unit 1, in unit 1 এ আমাদের থাকছে যে language and context. Okay, this is our WENO, the subject code. It is consistent of 4 lessons, 2 class tests. So it will have one introduction, looking at context, keep. Okay, so quite difficult, isn't it? So you will say, sir, এটা তো একটু কঠিন মনে হচ্ছে, মানে quite difficult. Okay, if I show you one paper, then you will understand that it is not that difficult at all. All you have to do is, okay, it will take a little bit time to open this page. Okay, this is it. So I think you have already done your 4 EB1 paper in O levels. So here I will show you. Okay, see, they have said to do one thing here. You will be provided with a text, 2 texts, and you have to do just one thing. You have to analyze and compare together. That we have done in our previous 4EB1 syllabus. আমরা আগেই করে ফেলেছি, আমরা কিন্তু আমাদের 2টা প্যাসেজ দেওয়া থাকে 4EB1 সিলেবাসে ও লেভেলসে, ওখান থেকে কোশ্চেন নাম্বার 3 এবং কোশ্চেন নাম্বার 6, এই দুটো হচ্ছে আমাদেরকে অ্যানালাইসিস করতে হয়। সেম এখানে আমাদেরকে অ্যানালাইসিস করতে হবে
এবং সাথে সাথে কম্পেয়ার করে ফেলতে হবে। এটা যদি আপনি প্রপারলি করতে পারেন তাহলে ইউ উইল বি অ্যাওয়ার্ডেড উইথ 35 মার্কস। মানে আমি একটু ইজি করে দিই, দুইটা অ্যানালাইসিস 10 10 20 মার্কস এবং একটা কম্পেয়ার 15 মার্কস, তো দ্যাট মেক্স 35। আমি কি বুঝাতে পারলাম স্যার? Yes, sir. তো সেম লাইক এখানে আমাদেরকে ওই দুইটা আমাদের ও লেভেলসে যেভাবে দুইটা অ্যানালাইসিস আলাদা করে করা থাকতো, এখানে দুইটা অ্যানালাইসিস একসাথে করে তার সাথে কম্পেয়ার করে ফেললে সেম ওই একটা কাজই এখানে হচ্ছে, সেম থিং ইজ গোয়িং অন। তো আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি যে যারা ও লেভেলসে 4 EB1 সিলেবাস ছিল তাদের জন্য এই ফার্স্ট পেপারটা ইজ এ পিস অফ কেক, যে ওরা জাস্ট অ্যানালাইসিসটাই করবে এবং তারা এই যে রিলেভেন্ট পয়েন্ট গুলা, যে এই বুলেট পয়েন্টস গুলোকে ফলো করে, ইফ ইউ ফলো দিস বুলেট পয়েন্টস, সরি আই ডোন্ট হ্যাভ মাই পেন টুডে, সো দিস মার্ক, সরি উইথ দিস, Yes, sir. okay, the thing is আমাদের এখানে এইগুলা রিলেভেন্ট পয়েন্ট গুলাকে, যে এই বুলেট পয়েন্টস গুলাকে নিয়ে এগুলাকে আমরা প্যাসেজ থেকে খুঁজে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করে কম্পেয়ার করতে পারি, মানে অ্যানালাইজিং বোথ দ্য প্যাসেজেস এন্ড দেন কম্পেয়ারিং ইট, you will get your 35 marks and the full paper is here. I will show you. This full paper is out of 50 marks. See here, এখানে 50 marks এর পেপারে you will get your this 35 marks out of this one. Okay. Next আমি একটা কাজ করি স্যার, একটা মিনিট, আমি একটু ওই আমারটা, let me connect my pen. স্যার আপনি আছেন? Yes, sir. স্যার আমি কি আপনাকে বোঝাতে পারছি নাকি আমি আপনাকে কনফিউজ করে ফেলছি স্যার? না স্যার বুঝছি। স্যার সেকশন এ তে যেটা বুঝলাম যেখানে আমার 35 মার্কস থাকবে কোশ্চেন নাম্বার 1 এ, আর মানে যেটা বুঝলাম যে ইউনিট 1 50 মার্কস এর থাকবে নাকি স্যার? জি স্যার, আমাদের এটা হচ্ছে কি, আমি আরেকটু ক্লিয়ার করি, এটা হচ্ছে কি আমাদের, এই হচ্ছে কি আমাদের সিলেবাস, এটা হচ্ছে কি আমাদের WENO, এটা হচ্ছে কি আমাদের সাবজেক্ট কোড ফর WENO, এবং এখানে আমাদের টোটাল আমাদের থাকবে হচ্ছে কি এখানে 50 মার্কস। 50 মার্কসে আমাদের এখানে কনটেক্সট আইডেন্টিটি এগুলো শো করতে হবে, উই হ্যাভ টু শো দিস, এন্ড অ্যানাদার থিং ইজ here you have to do only this. For example, you have to analyze and you have to compare, okay, these two things. So now you will have some question like from where I'm going to analyze and from where I'm going to compare. Okay, তো এখানে আমি একটু আপনাকে নিচে দেখাচ্ছি। ওকে, এই হচ্ছে কি আমাদের text, I guess. Yes, you will have 3 texts. This is text A and this is your come on. Okay, this is text B and this, okay, this paper had only 2 texts. Sometimes we have 3 texts. So text, I think I have missed that part. So you will have 2 texts over here, and from these 2 texts, it is, I think it is mentioned here. Yeah, it is mentioned. It's quite tricky. Yes. No, I am not within my
machine, so I am having a bit hard time now, but I think you are getting it, isn't it, sir? স্যার স্যার একটু বলি হ্যাঁ আমার যেমন সেকশন এতে আমার যেমন ও লেভেলসের টাইমে আমার ইংলিশের সেকশন এটা আমার স্যার পারতাম না বলতে গেলে তো আমার যেটা মার্কস উঠেছে সেকশন বি এন্ড সি দিয়ে সো স্যার আমার সেকশন এতে বলতে গেলে একদম খুব খারাপ অবস্থা আর কি তো আমার শিখতে হলে একদম রুট থেকে শিখা লাগবে স্যার সেকশন এ কিন্তু আমি বলবো যে ওয়ান অফ দ্য ইজিয়েস্ট, কারণ কি জাস্ট আপনাকে না স্যার টেকনিক গুলো জানতে হবে। আই উইল শো ইউ দ্য টেকনিক, কারণ আমি আপনাকে দেখাই সেকশন আরেকটা হচ্ছে কি এটার বাকি যে 35 মার্কস দেখালাম বাকি নাম্বারটা কোথায় এটা আমি আপনাকে একটু দেখিয়ে তারপর আমি এটাকে শেষ করি। ইউ শুড নো দ্যাট ফ্রম ওয়্যার ইউ আর গোইং টু গেট দ্য আদার রেস্ট অফ দ্য মার্কস। ওকে, সো একটু পেপারটা লেন্থি হয়ে আছে এখানে। Okay, think the answer is question is somewhere over here. Okay, this is our next question. See here, what you have to do is it is just like the section B of your previous question paper that you have seen in your 4EB1. You have to do an article over here. Okay, তো তুমি বললা মাত্র যে তুমি সেকশন বি তে ভালো ছিলা, isn't it? তো see স্যার আমি আরেকটু এক্সপ্লেন করতে চাই আমার সিচুয়েশনটা যেমন স্যার আমি এখানে কনফিউজড আসলে আমার ইংলিশ লেভেলসটা কি নেওয়াটা ঠিক হচ্ছে কিনা কারণ স্যার যেমন আমি সেকশন সিতে আমার যে এসে গুলা বলতে গেলে কি স্যার এটা আমি একটু মেমোরাইজ হিসেবে আমার দেওয়া আর কি মানে একদম যে নিজ থেকে লেখা সেই জিনিসটা না আর আর্টিকেল স্যার যেটা তো মানে একটা স্যাম্পল বা আপনার ধরেন একটা ফরম্যাট দেখে আর্টিকেলটা লেখা আর কি তো হ্যাঁ। আমার আসলে বলতে গেলে আমার রুট এতটা ভালো না ইংলিশের আর কি তো স্যার এখন তোমার প্রবলেম কি এসে রাইটিং এ? ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং যেটাকে বলে ওইটাই আমার মেইন প্রবলেমটা আর কি স্যার এখানে কিন্তু ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং থাকবে না, ওকে স্যার মানে আমাদের কিন্তু আমি সেটাই বলতে চাচ্ছি যেমন পেপার 2 বা পেপার 3 বা পেপার 4 হোয়াট এভার এখানে কিন্তু আমাদের মেইনলি বেসড দিস ইজ বেসড অন প্যাসেজ রাইটিং। প্যাসেজ থেকে ইনফরমেশন নিয়ে ওইটাকে আমাদের মতো মোল্ড করে ওটা লিখে দিতে হয়। সো দ্যাট মিন্স আমাদের কিন্তু ক্রিয়েটিভ রাইটিংটা কি, হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট, তোমাকে প্যাসেজ নিয়ে প্যাসেজের উপরে বেস করে নিজের পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে বানাতে হবে। মানে একেবারে এক্সটেন্ডেড রাইটিং বা একেবারে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং বলে এখানে সেরকম কিছু নাই। ওকে স্যার ওকে, ওকে স্যার আর স্যার একটা কোশ্চেন করি হ্যাঁ কোশ্চেন নাম্বার 2 তে এখানে যেমন আর্টিকেল দেওয়া এখানে কি অন্য কিছু আর আছে যেমন আর্টিকেল লিফলেট এগুলো কি আছে না জাস্ট আর্টিকেল কোশ্চেন মানে এখানে মোরওভার আমরা আর্টিকেল তারপর লিফলেট বেশিরভাগ ওরা লোকাল নিউজ পেপারের আর্টিকেলটাই বেশি ফোকাস করে। তারপর এখানে মাঝে মাঝে স্পিচ থাকে, মানে ইউ নো অল দিস থিংস দ্যাট ইউ হ্যাভ লার্নড ইন ও লেভেল সেকশন বি ওইটাই এখানে আমরা পেয়ে যাই। মোস্ট কমনলি আর্টিকেল বা ব্লগ স্পিচ এসব নিয়েই থাকে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এরপর আমি কি আর একটু মুভ করবো, আমি পেপার 2 থেকে যাবো স্যার? ইয়েস স্যার ওকে স্যার, পেপার 2 তে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে ওকে পেপার 2 হচ্ছে কি অ্যাডভান্স সাবসিডিয়ারি। এটা এখানেও আমাদের 50 মার্কস থাকবে এবং 50 মার্কসে আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেনটা কি আমি আপনাকে দেখাই। এখানে টেক্সট এখানে আমাদের এই একটা টেক্সট দেওয়া থাকবে, টেক্সট এ ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ নাইজেরিয়ান ইংলিশ। এখান থেকে আমাদের কি কি বের করতে হবে, আমাদেরকে ফোনোলজি, মরফোলজি, লেক্সিস, সিনট্যাক্স, ডিসকোর্স এইগুলাকে বের করতে হবে। এটাকে বলা হয় ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেমওয়ার্ক। এখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবা স্যার এই ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেমওয়ার্কটা কি, আমি এটা কোত্থেকে জানবো? ইট ইজ আ পার্ট অফ আওয়ার কোর্স। এই যে আমি এটা আমাদের বাচ্চাদেরকে শিখাই, দিস ইজ আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেমওয়ার্কস। এই যে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা আমাদের ও লেভেল সিলেবাস একটা বই। এখানে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেমওয়ার্কস এন্ড লেভেলস এটা এখানে করা থাকে। এই জিনিসটা আমাদের যেমন এই যে ফোনেটিক্স, ফোনোলজি, লেক্সিস, সিনট্যাক্স এই ব্যাপারগুলা আমাদের এই ইউজ করতে হবে। এটা জাস্ট এরকম যে মানে আমাদের ফোনোলজি জিনিসটা কি, রাইটিং এর ভিতরে ফোনোলজিটাকে কিভাবে ইউজ করা হয়েছে, মরফোলজি কিভাবে ইউজ করা হয়েছে, দ্যাটস ইট। You just have to know these things and you have to use it in your writing and you will get your 25 marks.
ওকে, এরপরে আমি স্যার স্যার পার্টটা একটু বুঝতে কোশ্চেন পেরেছি। করি, হ্যাঁ স্যার এটা কি অনেকটা কি পেপার ওয়ান এর সেকশন এর মতো কি জিনিসটা, লাইক মানে আমার পয়েন্ট পিইই যেটা পয়েন্ট তারপর এক্সপ্লেইন করতে হচ্ছে যে জিনিসটা কি, এটা কি এরকম কিছু, মানে লাইক এটা আমি সেন্টেন্সে ফনোলজি বা মরফোলজি এটা স্যার, পেলাম? পয়েন্ট এক্সপ্লেইন এভিডেন্স, এটা আপনার এই জিনিসটা হচ্ছে কি মানে একটা ম্যাজিকের মতো। আমি আপনাকে দেখাই, যেমন আমাদেরই এখানে থাকে, যেমন এই হচ্ছে কি আমাদের পয়েন্ট কোড এন্ড অ্যানালাইসিস যে আমরা করি, যেমন এটা আমি আপনি মনে হয় গেস এটার কথা বলছেন, যে ফর এক্সাম্পল রাইটার এখানে ইমোটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করলো, এটা ইমোটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করলো, এটা কোডটা যে কোড থেকে এটা নেওয়া হয়েছে এবং এটা কি সেন্সটা করছে এখানে। আই থিংক ইউ আর আস্কিং ফর দিস, ইজন্ট ইট? এক্স্যাক্টলি স্যার, ইয়েস। ওকে, তো এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ও লেভেলস এ লেভেলসে এটা আমাদের চারটা যে পার্ট আছে, মানে পেপার ওয়ান, পেপার টু, পেপার থ্রি এবং পেপার ফোর, চারটাতে এই একই জিনিস ইউজ করা হয়েছে। মানে what you are extracting, you have to quote, you have to analyze, and you have to give the point that what it is. তো ওকে মানে এটা হচ্ছে কি আমাদের, তো আই গেস আমি ফার্স্ট পার্টটা বুঝাতে পারলাম। সেকেন্ড পার্টে আরেকটা কোশ্চেন থাকবে, ওটা আমি একটু দেখে দিচ্ছি আপনাকে স্যার। ওকে, দিস ইজ দা, আসলে আমি যে স্টুডেন্টকে বুঝাতে গিয়ে এখানে একটু মার্ক করা আছে আমার। আচ্ছা, এখানে ইউ উইল গেট হিয়ার লাইক থ্রি, হিয়ার ইউ উইল হ্যাভ থ্রি টেক্সট। সি এখানে অলরেডি বলা আছে যে এখানে ইউ উইল হ্যাভ থ্রি টেক্সটস হিয়ার, লাইক text A, B, and C. You will have three texts. You will read the three texts and you have to discuss how the variety of English in Nigeria reflects the development of English across the world. মানে ইংলিশের নাইজেরিয়ার যে ইংলিশটা আছে এটা যে একটু ভ্যারাইটি, এটা কিভাবে ইংলিশের ডেভেলপমেন্ট পুরো হোল ওয়ার্ল্ডে, হাউ ইট ইজ, you know, it is kind of our analysis question in section A 4EB1 পেপার। জাস্ট একটু ডিটেইল, এখানে আমাদের কিছু পয়েন্টস দেওয়া থাকবে, এই পয়েন্টস গুলোর উপরে ফোকাস করে আমাদেরকে এটা করতে হবে, আমাদেরকে ডিসকাস করতে হবে যে কিভাবে নাইজেরিয়ান ইংলিশটা পৃথিবীর অন্য জায়গাতে যে ইংলিশটা হয়, এই ইংলিশটা নাইজেরিয়ান ইংলিশে যে রিফ্লেক্টটা হচ্ছে, তার মানে এই রিফ্লেক্টটা খুঁজে বের করতে আমাদের ডেফিনেটলি উই শুড কোট সাম লাইনস, উই হ্যাভ টু অ্যানালাইজ এন্ড উই ক্যান পয়েন্ট ইট আউট, ভেরি সিম্পল। কিন্তু অলরেডি দে হ্যাভ গিভেন দিস থিংস, দিস দিস থ্রি বুলেট পয়েন্টস দ্যাট হোয়াট উই নিড টু ফাইন্ড আউট। স্যার আমি কি বুঝাতে পারলাম? ইয়েস স্যার, বুঝতে And পেরেছি। you will get your 25 marks for this. So this paper will contain 50 marks, 20 from there and 20 from here. Next comes our third paper. It is our A2, paper 4, sorry, paper 3, WNO. It is our paper 3, A2 paper. Here you will have this again 50 marks. I think you can see the 50 marks here, this one. Okay, and how the question will be, let's see. Okay, you have to do this, like again you will have these three texts here, text A, B, and C in the source booklet, and from here using the text in the source booklet write a magazine article. See, again you are going back to your O levels section B. See, here you have to write, okay, you will get the similar things here, just like your O levels, like you have to write a magazine article here about a positive and life changing impact. So we got here our like what we need to do, like purpose, আমাদের কি করতে হবে, like
writing about the positive and life-changing impact of organized sport. তা আমাদের কি বললো, you must use the information in the source booklet to create your article. Very simple. আমাদের কি কি বের করতে হবে? Audience, purpose, context. তা আমার মনে হয় তোমার মনে পড়েছে যে অডিয়েন্স, পারপাস, কনটেক্সট আমরা কিন্তু স্যার ও লেভেলসে অলরেডি সেকশন বি তে করেছিলাম স্যার, Yes, sir. রাইট? Yes, sir. ওকে, সো এটা তোমাকে এটা প্রপারলি করতে পারলে আমরা এখান থেকে উই উইল গেট আওয়ার 20 মার্কস। এটা আমাদের 30 মার্কস এর একটা পেপার। এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি বাকি, সরি 50 মার্কস, 50 মার্কস সরি, বাকি 30 মার্কস আমরা কোথা থেকে পাবো এটা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। মানে each paper will contain highest 2 questions, but the number will be a bit more than your O levels because this is A levels. আর এই হচ্ছে কি আমাদের সেকেন্ড কোশ্চেন। আচ্ছা, এখানে আমাদের কি করতে হলো, আই এম রিয়েলি সরি যে কোশ্চেন গুলো এইভাবে করা, আসলে ইট ইজ এক্সপ্লেইনড। ওকে, এখন আমাদের এখানে দেখতে হবে কি যে রাইট আ কমেন্টারি অন ইয়োর নিউ টেক্সট। You have to write a commentary. Commentary, you know what, like in cricket, in football, they do commentary. So you have to do a commentary, like you will write it down that what you felt and what you felt like from that writing, and you will try to explain in your commentary. So here you, what you have done, what you will do, analyze and evaluate the language choices you have made. তুমি যে ল্যাঙ্গুয়েজটা পছন্দ করেছো, চয়েস করেছো, ওটার অ্যানালাইজ করো যে তুমি কেন এটা করেছো, এবং ইভ্যালুয়েট, ইউ হ্যাভ টু কাম টু এ সার্টেন পয়েন্ট যে সবকিছু শেষ করে যে আমি এই জন্য এটাকে চুজ করেছি। শো হাউ ইউ হ্যাভ রিশেপড দ্য সোর্স ম্যাটেরিয়াল টু মেক দ্য নিউ জনরে, অডিয়েন্স এন্ড পারপাস। তো আমরা করি কি, আমরা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজকে নিজের মতো করে রিশেপ করে নেই। যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা এক্সাম্পল দেই, যেমন কেউ বলে হোয়াটস, হাউ আর ইউ, কেউ বলে হোয়াটস আপ ম্যান। তো আমরা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমার মতো করে রিশেপ করে নিলাম টু সুট মি, টু মেক ইট মোর কমফোর্টেবল, ইজন্ট ইট? তো এগুলো আমাকে লিখতে হবে। এখন তুমি জিজ্ঞেস করবে স্যার এগুলো আমি কোথা থেকে বের করব? The information will be in the text. You will collect it, and you will do it just like what you have done in your O levels. The same thing you have to do. You have to analyze it. See, you should support your analysis with evidence. So it will have point, quote, P, Q, and A. মানে point, quote, analysis. Same thing you will have here, যেটা আমরা O levels এ পড়েছিলাম। হ্যাঁ, একটু elaborated because you will have to do it in 30 marks. স্যার আমি কি এটা বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। স্যার আরেকটা ব্যাপার একটু বলি, এখানে যেমন কমেন্টারি বলতেছে, যখন তো আমি মানে আমার যদি টেক্সটটা না পছন্দ হয় তাহলে কি আমি এখানে মানে এটারও কি কমেন্ট করতে পারবো? মানে সখন কি আমার পজিটিভ কমেন্ট করতে হবে, মানে নেগেটিভ কমেন্টও কি করতে পারবো কিনা এটা একটু জিজ্ঞেস করছি। স্যার you have to know that this is English. আমাকে জানতে হবে ইংলিশ, এবং ইংলিশে আমাদের একটা স্বাধীনতা আছে। We can write as we like, isn't it? আমরা কিন্তু এসেতে বা আমাদের রাইটিং এ, ও লেভেলস এ অনেক সময় আমরা অনেক ভাবে নিজের পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে লিখেছি। এখানেও কিন্তু সেম। তোমার যদি মনে হয় রাইটিংটা একটু বেশি হার্ড হয়ে গিয়েছে, রাইট ইট ডাউন। যদি মনে হয় খুবই ইজি ছিল, রাইট ইট ডাউন। ইট ওয়াজ কমফোর্টেবল টু রিড, ওকে। ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিড, ওকে। যেটাই এখানে এই জন্য ইংলিশ পড়াতে আমার ভালো লাগে, বিকজ এখানে ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, এবং এই জন্য ইংলিশে পরীক্ষা দিয়েও এই একটা মজা আছে, মানে ইউ ক্যান রাইট হোয়াট ইউ লাইক। ওকে, আচ্ছা, এরপর আমি চলে যাচ্ছি পেপার 4। ওকে, পেপার 4টা নিয়ে একটু কথা বলি স্যার। এটা হচ্ছে কি ইনভেস্টিগেটিং ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানে আমাদেরকে ল্যাঙ্গুয়েজটা ইনভেস্টিগেট করতে হয়, মানে আমাদেরকে ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে না অনেক কিছু থাকে। ফর এক্সাম্পল ওরা দেখা গেল কি যে এখানে বললো যেমন there is a data provided on page 4 source booklet to what extent text A is representative of Australian Aboriginal English. তো এখন ওইখানে রাইটিং এ অস্ট্রেলিয়ান ইংলিশটাকে বলা প্রেজেন্ট করা হয়েছে। তো আমাদেরকে ওখানে খুঁজে বের করতে হবে যে অস্ট্রেলিয়ান
ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে আসলো। আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কি যে অনেক মানুষ লিখতেছে যে কিল হিম, কিন্তু প্রোনাউন্স করে অনেকে কিল এম কমা কিল এম। তো এই যে এইগুলো বা এগুলো আমাদের এগুলো হচ্ছে কি আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজের যে ডিফারেন্স গুলা, এগুলো আমাদের এখানে খুঁজে বের করতে হয়। লাইক চাইল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট, গ্লোবাল ইংলিশ, এবং ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনোলজি, এইসব ব্যাপারগুলোকে মানে ইউ উইল বি প্রোভাইডেড উইথ টেক্সটস এন্ড ইউ হ্যাভ টু ডিটেক্ট ফ্রম দেয়ার এন্ড ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট ডাউন। আমি বলতে ভুলে গিয়েছি এখানে কত মার্কস ছিল। এখানে ছিল স্যার 20 মার্কস এন্ড ইউ হ্যাভ এ চয়েস অফ 3। ফ্রম হিয়ার ইউ হ্যাভ টু অ্যান্সার এনি ওয়ান। এরপর আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেন, আর আমাদের 30 মার্কস বাকি আছে। Okay. Here, each question will carry 30 marks, but you will have a choice of 2 over here, or sometimes more. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তোমাদেরকে choice of 4 দিয়েছে। Okay. So from those texts, ওখানে তোমার কতগুলো টেক্সট তো দেওয়া থাকবে, এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে। এটা আমরা একটু আগে করে এসেছি, যে দেখো ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেমওয়ার্ক এন্ড লেভেলস। আমি একটু আগে বলেছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেমওয়ার্ক বলে একটা জিনিস হয়, এই যে এই জিনিসটা ফ্রেমওয়ার্কস, এই যে ফোনেটিক্স, ফোনোলজি, তো এই ব্যাপারগুলা আমাদেরকে এখানে খুঁজে বের করতে হবে, এবং হাউ ইট ইজ ইউজড ওভার দেয়ার, এবং তারপরে সোশিয়াল বা হিস্টোরিক্যাল বা কালচারাল ফ্যাক্টরস, যে এইটা কোত্থেকে মানুষরা যে ইংলিশ, ওদের যে ল্যাঙ্গুয়েজে ইংলিশটা আসলো বা তাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ডিফারেন্ট বা সিমিলার, এটা কোত্থেকে, কিভাবে, এটার অরিজিন কোত্থেকে আসলো, এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে স্যার। তো দিস ইজ ইট, এন্ড I think I also have the syllabus over here, but I don't want to go through the syllabus because syllabus থেকে আমি মেইন জিনিসটাই তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছি। I have gone through the question paper and I have discussed the whole thing. So this is it. এখন আমি চলে আসি আমার এখানে। তো এখানে আমাদের কি কি আছে তা আমি এখানে বলবো যে এএস এ আমরা পাচ্ছি ল্যাঙ্গুয়েজ টুডে। এখানে আমাদের এই ব্যাপারগুলো কাজ হবে, লাইক ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কনটেক্সট এবং প্রেজেন্টিং সেলফ। নেক্সট হচ্ছে কি আমাদের পেপার 1 ছিল এটা। পেপার 2 তে আমাদের এটা হচ্ছে গিয়ে এক্সপ্লোরিং দ্য রাইটিং প্রসেস। এখানে আমাদের রাইটিং ফর রিডিং অডিয়েন্স, ফর এক্সাম্পল জার্নালিজম রিভিউ, বা এটাকে বলে ফর এক্সাম্পল আর্টিকেলস, লিফলেটস, হোয়াটএভার, ব্রুশিয়ার, এনি ব্রুশিয়ার আসে না যদিও, বাট আমার জাস্ট এই মাত্র নামটা মনে পড়লো। রাইটিং ফর রিডিং অডিয়েন্স, এখানে দুইটাই এরকম কিছু আসবে, এবং এখান থেকে আমাদের এক্সপ্লোরিং দ্য জনরে, যে এখানে কি ছিল, কোত্থেকে দেওয়া হয়েছে, এগুলা। নেক্সট আমাদের হচ্ছে গিয়ে সিডি, এগুলো হচ্ছে আমাদের এই পেপার এএস পেপার 2 এর জন্য। এরপর পেপার এএস ইউনিট সরি A2 ইউনিট 3 তে আমাদের ডাইভার্সিটি এন্ড চিলড্রেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ, যে মানুষ ইংলিশ কোত্থেকে শিখেছে ছোটকালে, বাচ্চারা কিভাবে ইংলিশটা শিখে বা তারা কিভাবে বলে, এইসব ব্যাপারগুলা জাস্ট উই হ্যাভ টু ডিটেক্ট, এটা না যে আমাদেরকে এগুলো বানাতে হবে এরকম কিছু। এবং লাস্টে ইংলিশের যে ইনভেস্টিগেশন আমাদের করতে হবে। তো দিস ইজ ইট। তো এই ছিল আমাদের স্যার, আমি একটা জাস্ট আপনাকে ডেমো দিলাম যে যেটা আমি পড়াতে চাই। এখন স্যার ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক স্যার। আচ্ছা স্যার, আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমার বলতে গেলে স্যার ওদের স্যার ইংলিশে না বেসিক আমার একদম খুবই বাজে ছিল আর কি। লাইক স্যার আমি যেভাবে মানে একটা কোনোভাবে আমি পাস করে গেছি যেটাকে বলে। তো এখন স্যার আমি কি এ লেভেলস ইংলিশটা কি পারবো, এটাই আমার কথা স্যার। স্যার এখানে প্রথমত আমাকে একদম টু বি অনেস্ট, আমাকে একটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোশ্চেনের অ্যান্সার করতে হবে। ইয়েস স্যার। ওকে, একটা হচ্ছে গিয়ে স্যার আমার কোনো অপশন নাই, বা আমি কোনো ভাবে সাবজেক্ট পাচ্ছি না, সেজন্য আমি ইংলিশটাকে নিলাম। আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে যে স্যার আমি মানে না, আমি জাস্ট ইংলিশ নিয়েছি কারণ আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং উইথ ইংলিশ। এটা এখন হুইচ ওয়ান ইজ দিস? স্যার অ্যাকচুয়ালি অনেক টাফ একটা কোশ্চেন। ফার্স্ট ফার্স্ট এটা আমি বলবো না স্যার যে আমার অন্য কোনো সাবজেক্ট চয়েস নাই দেখে আমি এটা নিয়েছি। স্যার মেইনলি আমার ইংলিশ নিয়ে আমি পড়তে চাই আর কি, মানে আমার ইংলিশটা নিয়ে আমার অনেক ভালো লাগে, যে
ইংলিশ সম্পর্কে রিসার্চ করা বা ইংলিশটাকে আমার ডেভেলপ করা, ইংলিশ আমার স্টাইলটা একটু ডিফারেন্ট হবে, একটু ইউনিক হবে সবার চেয়ে, এটার জন্য আর কি আমার ইংলিশটা নিয়ে আর একটু ইয়ে করার ইচ্ছা। এটা কি স্যার সত্যি কথা ছিল? হ্যাঁ স্যার, সত্যি কথা ছিল। ওকে স্যার, ওকে, আই উইল গো উইথ দ্যাট। তাহলে ইটস ওকে, তাহলে ইট ইজ ইওর কাপ অফ টি। কারণ এখানে আমি কি স্যার এই পর্যন্ত এক্সপ্লেনের মাঝখানে আমি কি কোথাও কোনো এসে রাইটিং দেখাতে পারলাম? এসে রাইটিং নো ছিল নো স্যার। না? তাহলে ইওর ওয়ার্স্ট ফিয়ার ওয়াজ নট দেয়ার, মানে এসে রাইটিং এর প্রবলেম, এসে রাইটিং নাই এখানে। হ্যাঁ, একটা জিনিস আছে এখানে, আপনাকে এসে রাইটিং এর মতো করে, মানে যেসব রাইটিং এ থাকবে, লাইক ইফ ইউ আর রাইটিং ফর 10 মার্কস ইন ও লেভেলস অ্যানালাইসিস, অ্যাটলিস্ট আমাকে 3 পেজ 2 পেজ লিখতে হয়, এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। তো এখানে যদি আমাকে 25 মার্কস বা 30 মার্কস জন্য লিখতে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আরেকটু বেশি যেতে হবে স্যার, ইয়েস স্যার। am I right? তো আমাদের A levels এর extended writing টা হচ্ছে কি এটাই, you will take the information from the passage and you have to write it down with your point of view. So the thing is that you have complete independence in your writing. You will have that. কিন্তু তোমার ইংলিশটা একটু ভালো হতে হবে। এখন এটা করার জন্য আমার another question, স্যার আপনার হাতে টাইম আছে কতদিন? স্যার এক্সামটা কবে দিলে আমার জন্য ভালো হবে, এটি আমার স্যার কোশ্চেন। মানে আমি চাচ্ছি না যে আমি এক্সামটা দিলাম, খারাপ হলো, আবার আমি রিপিটে যেতে চাচ্ছি না। মানে তো আসলে আমার তো নেক্সট ইয়ার মেতে দেওয়ার ইচ্ছা, বাট মানে এত কিছু আসলে এক বছরে শেষ হবে কিনা, এটা একটা স্যার ডাউটিং। নেক্সট ইয়ার মেতে আমি যেভাবে করে, আমি কিন্তু মোটামুটি মানে আমার এই যে একটু আগে আমি একটা লেভেলস এরই ব্যাচ শেষ করলাম, যদিও লেভেলস এর ব্যাচ স্টুডেন্ট কম হয়, কিন্তু হয়, আমার কাছে স্টুডেন্ট হয়। তো এখন কথা হচ্ছে কি যে, ফার্স্ট অফ অল আপনি যদি মে জুন পর্যন্ত ট্রাই করেন, হয়তো বা হাইয়েস্ট আমরা যদি খুব বেশি লোড নেন, আপনি হয়তো বা এএস টা শেষ হতে পারে, হতে পারে। আচ্ছা, মানে আমি হতে পারে বলছি, নট 100% কনফার্মড। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি যে এ লেভেলস এর কিন্তু অক্টোবরে কোনো এক্সাম হয় না, জ্যান সেশন জুন সেশন। জুন সেশন, ইয়েস স্যার, ওকে, দেখেছি। তো এই দুটো সেশনে হবে, অক্টোবরে কোনো সেশন নাই আমাদের, মানে ইংলিশ থাকে না, অন্য সাবজেক্ট থাকে। তো হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে কি আমাদেরকে ওই জ্যান এবং মে টার্গেট করে পড়তে হবে। তো ইফ ইউ মিস দিস মে সেশন, দেন অ্যাগেন ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ফর দ্য আপকামিং জ্যান সেশন। ওকে, এটা। হ্যাঁ। এখন কথা হচ্ছে কি যে ইংলিশে কিন্তু সিলেবাস খুব একটা বড় না। ইংলিশে মেইন জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে আমাদেরকে প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করতে পারবা, তোমার তত বেশি রাইটিং স্কিলটা ডেভেলপ হবে এবং তত বেশি তুমি ইউ উইল বি নিয়ার টু ইওর গুড মার্কস। তো সেজন্য আমি বলবো কি, হয়তোবা সিলেবাস আমাদের খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিস কিন্তু অনেকদিন ধরে চলবে, লাইক ইংলিশে প্র্যাকটিসটা বেশি। So if you have more time, I will request you to utilize that time, মানে properly তুমি এটাকে দাও, তাহলে ইংলিশে ভালো রেজাল্ট নেওয়া যায়। আর যেহেতু বেশি মানুষ এক্সাম দেয় না, তো দেখা যায় কি যে ভালো স্কোর করাটা খুব একটা ব্যাপার হবে না কিন্তু স্যার। এটা একটা কিন্তু এমনি একটা জাস্ট মানে আমি একটা মানে ইনসাইট শেয়ার করলাম আর কি। আর স্যার জানুয়ারিতে কি পেপার কি টাফ আসে বা এরকম কিছু, যে মানে রেজাল্ট ভালো হয় বা এরকম কিছু কি থাকে যে? স্যার ইট টোটালি ডিপেন্ডস অন আ স্টুডেন্ট। আমি কখনো, আমাকে আগে ও লেভেলস এর সময় মানুষ বলতো যে মে পেপার হার্ড হয় বা জানের পেপার ইজি হয়, এরকম একটা মিথোলজি আছে আপনাদের বাচ্চাদের মধ্যে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে আমার প্রিপারেশন ভালো থাকলে, ওটা জ্যান পেপার হোক আর মে পেপার হোক আর অক্টোবর পেপার হোক, হোয়াট এভার দ্য পেপার ইজ, প্রিপারেশন হচ্ছে কি মেইন থিং, এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। তো আমি না এরকম পাইনি স্যার। দেখা গেল কি ওই যখন রিজনাল পেপারও বাচ্চাদেরকে করাতে দেই, দেখা যায় কি যে পারে সে রিজনাল পেপার ইজিলি সলভ করে ফেলে, আবার দেখা যায় যে না পারে, তাকে একটা ইজি পেপার দিলেও সে দেখা যায় কি বলে স্যার এটা অনেক হার্ড ছিল। তো ইট ফুললি ডিপেন্ডস অন ইওর প্রিপারেশন। তাহলে স্যার একটু বলি, তাহলে এই যে স্যার আমার যে এত কিছু যে লিখা লাগবে, স্যার একটু আগে আপনি বললেন যে আমার ইংলিশটা একটু ভালো হওয়া লাগে, মানে ভালোই হওয়া লাগে যে এত কিছু লিখার জন্য স্যার। এখন আপনি কি মনে করেন স্যার, একটু ব্রাশ আপ করে কি তারপর এলেভেলস এর ইংলিশটা তো, মানে কি এলেভেলস ইংলিশের সাথে সাথে এটা কি ঠিক করবো স্যার, এটা কি মনে করেন? এখানে ব্রাশ আপের বলতে কি আমি বলবো কি, এলেভেলস ইংলিশটা না ওইভাবে ইউনিট ওয়াইজ পড়ে না। এটা এলেভেলস ইংলিশটা আর কি, ইংলিশ হুম। প্রসেসটা হচ্ছে গিয়ে যে একেবারে আমরা এএস এর পেপার 1 থেকে শুরু করি। এএস হ্যাঁ। এর পেপার 1টা পড়তে থাকলে অটোমেটিক্যালি দেখা যায় কি যে পেপার 2 এর জন্য তুমি প্রিপেয়ার হয়ে যাবা। কারণ কি, আচ্ছা।
দিস পেপারস আর ইন্টাররিলেটেড। ওকে, তো তোমার ইংলিশটা ওইখানে যখন ভালো হবে, পেপার 2 এর জন্য তুমি প্রিপেয়ার হয়ে যাবা। পেপার 1 2 জন্য তুমি ভালো মতো তুমি শেষ করে ফেলবা, তুমি 3 এর জন্য রেডি হয়ে যাবা, এবং অ্যাজ ওয়েল ভাইস ভার্সা তুমি 4 এর জন্য রেডি হয়ে যাবা। তো ইট ইজ স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিওর। তো এখন আমাকে দেখা গেল তুমি যদি প্রপারলি তুমি ব্রাশ আপ করতে চাও, তুমি ব্রাশ আপ কিভাবে করবা? যে বাসায় বসে তুমি কোনো এর থেকে আমি বলবো তুমি কোর্স শুরু করতে পারো। মানে ইংলিশ হয়তো বা তুমি বলবো যে আমি, তাহলে কি তুমি ও লেভেলস এক্সাম আরেকবার দিবা? মানে ইট ইজ কোয়াইট ফানি। তো আমি বলবো কি তুমি এ লেভেলস এর সিলেবাসটা স্টার্ট করতে পারো বাসায়, হোয়াট এভার রাইটিং স্টার্ট করতে পারো, কি কি কাজ এটা স্টার্ট করে দাও। আর সিলেবাস খুব একটা বড় না আমাদের। তুমি দেখেছো পেপার 1 কিন্তু মানে ইউনিট 1 যেটা, এটা কিন্তু খুব একটা বড় না। তো সেজন্য দেখা গেল কি আমরা ওভাবে কিন্তু কাজ যদি আমরা স্টার্ট করে দেই, মানে আমরা না, ইফ ইউ স্টার্ট ইউর ওয়ার্ক, আই থিঙ্ক ব্রাশ আপটা ওখান থেকে করলেই ভালো হয় না? মানে সলভিং দ্য পেপার বা সিলেবাস ধরে। আচ্ছা, আর স্যার আরেকটা জিনিস একটু মেনশন করতে চাই, আমার কিন্তু গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক টুকটাক ভালোই হয় বলতে গেলে। তো স্যার এখন আসলে আমি একটু সাহস পাচ্ছি না যে আমার কি কি করবো, স্যার একটু বলেন আমাকে। এটা আমরা করি কি, যখন স্টুডেন্টকে না আমরা ল্যাঙ্গুয়েজে, মানে আমি কিন্তু ও লেভেলস এর কথা বলছি আর কি, ও লেভেলস এর বাচ্চাদেরকে যখন আমরা হাতে নেই আগে, তখন হুম, আমরা হুম। করি কি, আগে ওর রাইটিংটা দেখি যে ও কিরকম লেখে, তারপরে আচ্ছা, ওকে আমরা ঠিকঠাক করি আর কি। আচ্ছা। সেম তোমার ব্যাপারেও তাই হবে, যে আমরা করব, হয়তোবা আমাকে দেখতে হবে তুমি ডেফিনেটলি তুমি ফার্স্টে একদম তো আর ভালো রাইটার থাকবা না। তো ফার্স্টে তোমাদের রাইটিং দেখে তারপরে ওই রাইটিংটাকে কোন একটা পর্যায়ে নিতে হবে, স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিওরটাকে ঠিকঠাক করা লাগবে। যেমন স্যার একটু বলি আমি, যেমন ডেসক্রিপটিভ রাইটিং এটার মধ্যে সিলেবাস নেই স্যার, আমি একটু এখান থেকে বাইরে বলতেছি। যেমন ডেসক্রিপটিভ রাইটিং যেটা, আমাকে যখন কিছু লিখতে দিবেন, ধরেন একটা কিছু ডিসক্রাইব করে লিখতে, তখন আমাকে স্যার আমি আর পারি না। কারণ আমাকে প্রত্যেকটা জিনিসকে আমার ডেসক্রাইব করতে হচ্ছে যে এটার মধ্যে এটা আছে, এটার মধ্যে এটা, আমি তখন আর পারি না। তো এখানে আসলে আমার মেইন প্রবলেম গুলা থেকে যাচ্ছে স্যার। এখন আসলে আমি কি তাহলে কি এ লেভেলস এর সাথে সাথে কি আমি কি তাহলে ওগুলাকেও কি মানে দেখতে দেখা যাবে কি স্যার, নাকি কি করবো স্যার? এখন কোর্সটা আমি বলবো কি তুমি তাহলে, মানে যেটা লং কোর্স যেটা আছে সেটাতে চলে গেলে, একেবারে তোমাকে ধরো আমি একেবারে বেসিক থেকেই একটা কাজ করলে কেমন হয়, মানে এখানে প্লিজ তুমি ব্যাপারটাকে ডোন্ট টেক দিস অ্যাজ আ জোক। আমি মানে জাস্ট, why don't we start from a O level question paper? স্যার কি লাভ হবে আমার এ লেভেলস এর জন্য কোনো হলে? লাভের কিছু নাই। এখানে হচ্ছে কি, ও লেভেলস কোশ্চেন পেপার বলতে কি, অ্যানালাইসিসটাকে তুমি যদি আবার নতুন করে ক্লিয়ার করো, ওকে, হ্যাঁ, ওটা কিন্তু এখানে কাজে লেগে যাচ্ছে। আচ্ছা। কম্পেয়ারটাকে আবার থেকে ক্লিয়ার করো, এখানে কাজে লেগে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সেকশন হ্যাঁ। বিটাকে তুমি আরেকবার ক্লিয়ার করো, এখানে কাজে লেগে যাচ্ছে। আর আর আচ্ছা। আমরা ঘুরে ফিরে দেখলাম কিন্তু ওই অ্যানালাইসিস, কম্পেয়ার আর সেকশন বি কিন্তু ঘুরে ফিরে এখানে আসতেছে। হুম, হুম। Am I right? Yes, sir. তো আমরা কিন্তু ও লেভেল সিলেবাস থেকে সব নিব না, শুধু 2 3টা জিনিস নিয়ে কাজ করে এরপর আমরা এখানে চলে আসবো, তাহলে ইউ উইল গেট আ বুস্ট। হ্যাঁ স্যার, যেটা আপনি ভালো মনে করেন স্যার, যে যেখান থেকে স্টার্ট করলে বা যেটাকে একটু ইয়ে করলে আমার ভালো হয় আর কি স্যার, তাহলে আপনি কারণ একটু। এখন অনেকে মনে করবে কি, স্যার আপনি আমাকে আবার ও লেভেলস পেপার পড়াতে চাচ্ছেন, এটা কি? কিন্তু এখন ওইটা না স্যার, আমার আমি বলি স্যার, অ্যাকচুয়ালি ও লেভেলস এর আবার করতে চাচ্ছি সেটা না, আমার বেসিকটা ঠিক করা নিয়ে কথা স্যার। এখন ও লেভেলস যদি স্কিপ করে এসে এখন যদি এটা করতে থাকি স্যার, আমার রেজাল্টটা ভালো হবে না। আমি চাচ্ছি যখন আমি করব অ্যাটলিস্ট ভালো একটা মার্কস নিয়ে, বা আমার বেসিকটা রুটটা অনেক স্ট্রং হবে, এটাই আমি চাচ্ছিলাম স্যার। তাহলে কি আমি ও লেভেলস এর ইয়ে থেকে কি দেখবেন স্যার? তোমার কাছে নিশ্চয়ই ডেফিনেটলি ও লেভেলস এর কোশ্চেন পেপার আছে ল্যাঙ্গুয়েজে। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার, আছে। ওইখান থেকে আমরা বেছে বেছে যে জিনিসগুলো আছে ওগুলাকে নিয়ে কাজ করলে, তুমি দেখো এখনই কিন্তু স্ক্রিনে যেটা উঠে আছে, এটা কিন্তু হুম, হুম। দেখো অ্যানালাইসিস এবং কম্পেয়ার। এম হ্যাঁ, আই হ্যাঁ। রাইট? ইয়েস স্যার। তার মানে কি হচ্ছে ব্যাপারটা, তো আমরা কিন্তু ও লেভেলস এর কোশ্চেন পেপারেরই একটা পার্ট এখানে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমরা যদি এখন এইখান থেকে শুরু করি, তাহলে কি হ্যাঁ, হবে তোমার, তোমার ওই মানে ইউ উইল নট গেট, কি বলে এটাকে, মানে উই উইল নট বি স্টার্টিং ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ। মানে আমরা কিন্তু এ লেভেলস বই থেকে শুরু করে ফেললাম আর কি। কিন্তু আমরা যদি ওখান থেকে করি, অ্যাটলিস্ট আমাদের পিছনের প্রবলেম গুলোকে সলভ করে তারপর আমরা এখানে চলে আসলাম। আর এখানে দেখো, দেখো কোশ্চেন 2টা দেখো, এটা কিন্তু আর্টিকেল, মানে এটা আমাদের ও লেভেল সিরিজ সেকশন বি। এটা আমি কি হ্যাঁ। বুঝাতে পারলাম স্যার?
হ্যাঁ তো হ্যাঁ sir। তাহলে আমরা যদি ও লেভেলস পেপার থেকে সিলেক্টেড ব্যাপারগুলোকে নিয়ে কাজ করে ওটাকে ঠিক করে এরপরে আমরা এখানে আসি, আরেকটা ব্যাপার থাকে আমাদের এ লেভেলসে কিন্তু এটা নিউ সিলেবাস, তো এখানে কিন্তু খুব একটা তুমি কোশ্চেন পেপার বেশি পাবা না। আচ্ছা আচ্ছা। তার মানে তুমি নীলক্ষেত থেকে যদি, তোমার বাসা কি বল ধানমন্ডিতে কোথাও এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ ধানমন্ডিতে স্যার, ধানমন্ডি আচ্ছা, 11। ধানমন্ডি 11। তো এখন তুমি যদি নীলক্ষেত থেকে বা বই বিচিতে বা কোথা থেকে তুমি কোশ্চেন পেপার কিনো, ইউ উইল গেট লাইক হার্ডলি, তুমি হয়তো বা এখানে তুমি, আমার যতটুকু মনে হয় তুমি 6টা কি 8টা ইয়ার পাবা, এর বেশি তুমি পাবা না। তো এখন ওগুলাকে তুমি প্র্যাকটিস করবা নাকি মক টেস্টে রাখবা, কোথায় রাখবা? এটা তোমার তো আগে থেকে স্টার্ট করতে অ্যাটলিস্ট অন্য থেকে অন্য মানে আরো বেশি পেপার তোমার দরকার। তাহলে আমরা কেন না আগের পেপারগুলো ইউজ করে ফেলে, দ্যাটস ইট। ওকে স্যার, তাহলে আমি তাহলে বেসিক থেকে স্টার্ট করি তাহলে স্যার, মানে একদম ও বেসিক লেভেলস। করলে আমার মনে হয় বেটার, কারণ কি বেসিক পড়া থেকে তোমার কোনো ক্ষতি নাই। কারণ বেসিক করলে ইউ আর ইন দ্য সিলেবাস, কারণ আমাদের অ্যানালাইসিস লাগবে, কম্পেয়ার লাগবে, সেকশন বি লাগবে। সো ইফ ইউ ডু দিস ফ্রম দ্য ও লেভেল কোশ্চেন পেপার, স্টিল ইউ আর ইন দ্য সিলেবাস। আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, তাহলে আমার তো মনে হয় আমি তোমাকে যদি সবকিছু ক্লিয়ার করে বুঝাতে পারি, তাহলে আজকে কি আমরা এখানে সেশনটা অফ করতে পারি? হ্যাঁ আর স্যার একটা সেকেন্ড, স্যার আমি যদি jan 2025 এক্সাম দিই, তাহলে আমি যদি একদম ও লেভেলস থেকে স্টার্ট করি স্যার, তাহলে আপনার মানে আমার উইকে কয়টা ক্লাস স্যার পাবো আমি? স্যার এমনিতে আমি এ লেভেলস সপ্তাহে 2 দিন করে। এখন আচ্ছা। এইটা যখন একটা ব্যাপার হয়েছে মানে ইউ আর টু স্টার্ট ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ, আমি তাহলে যে ওই আমাদের এক্সাম কিটস এর স্যারের সাথে কন্ট্যাক্ট করি, উনি আচ্ছা। ব্যাপারটা কিভাবে নিবেন, তারপরে আমি ইউ ক্যান টক টু আওয়ার স্যার ওভার দেয়ার। ওকে। ওকে ওকে স্যার, ওকে স্যার। আর আমার ইফ ইউ মানে মানে আমি জাস্ট চেষ্টা করলাম তোমাকে আমার সব রকম ইনফরমেশন দেওয়ার আর কি। ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, টেক কেয়ার স্যার, আল্লাহ হাফিজ। আল্লাহ হাফেজ।